کائنات ہر لمحہ وسعت اختیار کر رہی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پھیلاؤ وقت کے ساتھ تیز ہو رہا ہے۔ کائنات کیا ہے؟ کائنات سب کچھ ہے۔ وقت، حالات، ٹائم اینڈ اسپیس، میٹر اینڈ انرجی، ہر ذرہ، ہر ستارہ، ہر کہکشاں، سب کچھ اسی کا حصہ ہے۔ تصور کریں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب سب کچھ میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ وقت، نہ حالات، نہ روشنی، نہ تاریخ۔ پھر اچانک ایک عظیم دھماکہ ہوا۔ جی ہاں، یہ تھا بگ بینگ۔ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے کائنات ایک نہایت گرم گھنے نقطے میں سمٹی ہوئی تھی۔ پھر ایک پل میں یہ پھیلنے لگی۔ نہ صرف مادہ بلکہ خود وقت اور حالات بھی پیدا ہوئے۔ یہ کوئی عام دھماکہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں سے کائنات کی تاریخ شروع ہوئی۔ پہلے روشنی بنی، پھر ایٹم، پھر ستارے، کہکشائیں اور آخرکار ہم یعنی انسان۔ آج بھی یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ہم زمین پر بیٹھے اس عظیم کہانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بگ بینگ صرف ایک دھماکہ نہیں، بلکہ وجود کی وہ پہلی سانس تھی جو زندگی کی وجوہات کا باعث بنی۔ کائنات ایک خاموش سنہری چادر کی مانند ستاروں سے مزین، کہکشاؤں سے سجی ایک پراسرار بے کنار دنیا، جہاں وقت اور حالات رقص کرتے ہیں خاموشی کی لے پر، اور اس رقص کو ایک نامعلوم طاقت چلا رہی ہے، ڈارک انرجی۔ یہ کہانی ہے اس وقت کی جب سائنسدانوں نے کائنات کی دور ترین کہکشاؤں کا مشاہدہ کیا۔ یہ کہکشائیں ہم سے جتنی دور تھیں، اتنی ہی تیزی سے دور جاتی نظر آئیں۔ پہلے یہی سمجھا گیا کہ شاید بگ بینگ کے بعد کشش ثقل کائنات کو آہستہ آہستہ سپیر دے گی، مگر 1998 میں دو مختلف ریسرچ گروپس نے حیران کن دریافت کی۔ کائنات کی توسیع کی رفتار گھٹ نہیں رہی تھی، بلکہ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا اگر کوئی چھپی ہوئی طاقت حالات کو نہ دھکیل رہی ہو، اور یوں وجود میں آیا ڈارک انرجی کا تصور۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کا 68% حصہ صرف ڈارک انرجی پر مشتمل ہے، باقی 27 ڈارک میٹر، اور صرف 5% وہ ہے جو ہم دیکھ اور چھو سکتے ہیں، ستارے، سیارے یعنی اور انسان۔ کائنات ہر سیکنڈ کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ نئی دوربینیں جیسے جیمز ویب ہمیں 1300 ارب سال پرانی روشنی دکھا رہی ہیں، مگر ہر نئی تصویر ایک اور سوال پیدا کرتی ہے۔ 1998 میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ کچھ کہکشائیں توقع سے زیادہ تیز رفتاری سے دور جا رہی ہیں۔ یہ صرف تب ممکن تھا جب کوئی پوشیدہ توانائی انہیں دھکیل رہی ہو، اور یوں ڈارک انرجی کا تصور سامنے آیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم خلا میں جتنی دور دیکھتے ہیں اصل میں اتنا ہی ماضی میں جھانک رہے ہوتے ہیں؟ یہ جادو ہے روشنی کے سفر کا۔ جب کوئی ستارہ یا کہکشاں روشنی خارج کرتی ہے تو وہ روشنی خلا میں سفر کرتی ہے اور لاکھوں کروڑوں نوری سال بعد ہم تک پہنچتی ہے۔ یعنی اگر کوئی کہکشاں 13 ارب نوری سال دور ہے تو اس کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 13 ارب سال لگیں گے۔ تو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ آج کی تصویر نہیں، بلکہ 13 ارب سال پرانا ماضی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو ٹائم مشین کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ آخر چمکتے ہوئے ستارے اور گھومتے ہوئے سیارے کہاں سے آتے ہیں۔ آئیے آج جانتے ہیں کہ ایک ستارہ اور سیارہ کیسے بنتا ہے۔ ہر ستارے کی کہانی ایک عظیم دھندلے بادل سے شروع ہوتی ہے، جسے نبولا کہا جاتا ہے، ایک ایسا بادل جو گیس اور گرد و غبار سے بھرا ہوتا ہے۔ کشش ثقل نبولا کے ذرات کو آپس میں کھینچتی ہے۔ یہ ذرات آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے جڑنے لگتے ہیں، جیسے کوئی گیند بن رہی ہو۔ مرکز میں دباؤ اور گرمی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نیوکلیئر فیوژن شروع ہو جاتی ہے، اور یوں ایک نیا ستارہ جنم لیتا ہے۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ جو گیس اور گرد باقی بچتی ہے وہ ستارے کے گرد ایک گردشی ڈسک بناتی ہے۔ اسی ڈسک میں چھوٹے چھوٹے ذرات آپس میں ٹکرانے اور جڑنے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ ذرات بڑے پتھروں اور بڑے بڑے گول اجسام میں بدل جاتے ہیں، جسے ہم سیارے کہتے ہیں۔ ہمارا سورج بھی ایک نبولا سے ہی بنا تھا، اور اس کے گرد سیارے جیسے زمین، مریخ، مشتری اسی عمل سے پیدا ہوئے۔ مگر کچھ ستارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی موت کے بعد کائنات کے سب سے عجیب و غریب اجسام میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں نیوٹرون سٹار۔
जब एक बड़ा सितारा सूरज से 8 गुना या ज्यादा बड़ा अपनी जिंदगी मुकम्मल करता है तो इसका ईंधन खत्म हो जाता है, मरकज में दबाव बढ़ता है, कश्श शकल गालिब आ जाती है और सितारा एक जबरदस्त धमाके से फटता है। इसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा के बाद बच जाने वाला मरकज शदीद दबाव के नीचे सिकुड़ जाता है, इतना कि एटम भी टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना लेते हैं और यूं एक नया जिस्म जन्म लेता है जो न्यूट्रॉन स्टार के नाम से जाना जाता है। कश्श शकल का शहंशाह ब्लैक होल। फलक की खामोश वसतों में जहां वक़्त की सांसें मुद्हम हो जाती हैं और नूर भी दरकना छोड़ देता है, वहां एक ऐसा राज छुपा है जो अक्ल इंसानी के लिए एक वेद और साइंस के लिए एक चैलेंज बन चुका है। ये वो मकाम है जहां ना रोशनी की किरण वापसी पलटती है और ना आवाज़ की सदाएं गूंजती हैं। ये कहलाता है ब्लैक होल, कायनात की वो गहराई जहां मादा, तवानाई और वक़्त सब बेबस हो जाते हैं। ब्लैक होल की दास्तां एक अजीम सितारे की मौत से शुरू होती है। जब एक बहुत बड़ा सितारा जो हमारे सूरज से कई गुना ज़्यादा वजनी होता है अपने अंदर का ईंधन खत्म कर देता है तो इसकी कश्श शकल से अंदर की जानिब खींचना शुरू कर देती है। इस अमल का अंजाम एक ज़बरदस्त धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। लेकिन इस धमाके के बाद जो कुछ बचता है वो रफ्ता रफ्ता एक नुक्ते में सिमट जाता है, एक ऐसी गैर मरई गहराई जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यहाँ मादा लामहदूद कसाफत में बदल जाता है और फिजिक्स के तमाम मारूफ कवानीन दम तोड़ देते हैं। इस नुक्ता फना के गिर्द एक ना नजर आने वाली सरहद मौजूद होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। ये एक ऐसी सरहद है कि जिसके पार जाने वाली कोई भी शय, हवा वो रोशनी हो या वक़्त, कभी वापस नहीं आती। गोया ये कायनात की वो सरहद है जिसके बाद आगे सिर्फ सुकूत है, सिर्फ गुमशुदगी। अगर कोई जिस्म इस हदूद को अबूर करे तो वो हमेशा के लिए इस गहरे अंधेरे समंदर में दफन हो जाता है। ब्लैक होल का एक और हैरत अंगेज पहलू ये है कि इसके कर्ब में वक़्त सुस्त पड़ जाता है। आइंस्टाइन के नजरिया अजाफियत के मुताबिक कश्श शकल ना सिर्फ खला को मोड़ती है बल्कि वक़्त के बहाव को भी मुतासर करती है। ब्लैक होल के करीब लम्हे घंटों में और घंटे सदियों में बदल सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ वक़्त की रफ्तार खुद वक़्त से मुख्तलिफ हो जाती है, जहाँ मौजूदगी, माजी और मुस्तकबिल एक ही नुक्ते पर सिमट सकते हैं। शायद इसी स्याही में वो राज पोशीदा है जिसका सुराग फलसफा, साइंस और रूहानियत सदियों से तलाश कर रही है। टाइम डायलेशन पर मबनी एक दस्तावेजी अंदाज में जामे, हकीकत पर मबनी और साइंसी हवाला जात के साथ पेश किया जा रहा है। इसमें हकीकी तजर्बात, मुशाहिदात और मिसालें शामिल हैं ताकि नाजरीन को ये पेचीदा नजरिया आसान और मुतासरकुन अंदाज में समझ आ सके। वक़्त का सफर, टाइम डायलेशन की हकीकत। हम वक़्त को एक सीधी लकीर समझते हैं जो सुबह से शाम, बचपन से बुढ़ापे और माजी से मुस्तकबिल तक रवां दवां है। मगर सच ये है कि वक़्त ऐसा नहीं जैसा हम सोचते हैं। वक़्त दर हकीकत निस्बती है, यानी हर शख्स के लिए, हर जगह के लिए और हर हालत में वक़्त की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है। ये तसव्वुर महज ख्याल नहीं बल्कि साइंसी तजर्बात, मुशाहिदात और रियाजियाती मसावात से साबित शुदा हकीकत है। इसे हम कहते हैं टाइम डायलेशन। 1905 में आइंस्टाइन ने नजरिया अजाफियत पेश किया जिसका अहम जुज था कि वक़्त हर मुशाहिदा करने वाले के लिए एक जैसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करता है तो इसके लिए वक़्त सुस्त हो जाता है। जितनी ज्यादा रफ्तार उतना ज्यादा वक़्त का फैलाव। इसी के मुतालिक एक मिसाल बयान की जाती है जिसे ट्विन पैराडॉक्स कहा जाता है। फर्ज करें कि दो जुड़वा भाई हैं, एक जमीन पर रहता है और दूसरा हवाई जहाज पर बैठकर रोशनी की रफ्तार के करीब हला में सफर करता है। तो जब वो हला से वापस आता है तो सिर्फ 5 साल बड़ा होता है, जबकि जमीन पर मौजूद भाई 50 साल बूढ़ा हो चुका होता है। ये कोई फलसफियाना कियास नहीं बल्कि हकीकी साइंसी नतीजा है। टाइम डायलेशन का सबूत हमें रोजमर्रा जिंदगी में भी मिलता है, खासतौर पर जीपीएस नेविगेशन में। जीपीएस सैटेलाइट जमीन से तकरीबन 20,000 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश करता है और इनकी रफ्तार जमीन की सतह से बहुत ज्यादा है। अगर टाइम डायलेशन का हिसाब ना किया जाए तो जीपीएस की पोजीशन रोजाना 10 किलोमीटर तक गलत हो सकती है। इसीलिए इन सैटेलाइट्स में आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के फार्मूले पहले से ही शामिल किए जाते हैं ताकि वक़्त की इस सुस्त रवि का अजाला किया जा सके। टाइम डायलेशन सिर्फ रफ्तार से नहीं बल्कि कश्श शकल से भी होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। जितना ज्यादा कश्श शकल उतना ही वक़्त सुस्त। ब्लैक होल्स के करीब वक़्त तकरीबन रुकने के करीब आ जाता है। फिल्म इंटरस्टेलर में भी यही तस्वीर पेश किया गया है, जहां एक सियारे में 1 घंटा गुजरता है जबकि इसी दौरान जमीन पर 7 साल गुजर चुके होते हैं।
وقت جامد نہیں، یہ بہتا ہے، مڑتا ہے اور ہر جگہ مختلف طریقے سے گزرتا ہے۔ ایک پائلٹ جو تیز رفتاری سے پرواز کرتا ہے، اس کے لیے گھڑی زمین پر موجود گھڑی سے نینو سیکنڈ پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ نقطہ نہایت چھوٹا لگتا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر مثلاً خلا میں یا اربوں سالوں کی پیمائش میں یہ فرق بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹائم ڈائلیشن ہمیں سفر سائنس نہیں سکھاتا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ کائنات ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ، حیران کن اور خوبصورت ہے۔